सरस्वती नमस्तेस्तु वीणा पुस्तकधारिणि हंसवाहनम् आरूढे विद्यादानं कुरुष्व मे येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः I need to look for the pages document. Yes, okay. So I think we finished with this sammate, yeah, om, evam, paramam. These three words are used in the sense of sammata. So samana arthaka, One second. samana arthakani Page abhyayani. 86, is it? Okay, just a second, madam. Though இது வந்து yeah 68 page. Okay. For a second. Yeah, thanks. Sure. என்னாச்சு? Yeah, go ahead. No. We Okay. had a discussion where we were and you were slightly ahead of where we ஓ thought we were. சர்வத்ர இன்னும் பண்ணலான்னு நினைச்சேன். ஏன்னா நான் யூஸ்வலி ஐ ஃபர்கெட், ஸோ ஐ லுக் எட் த வீடியோ அண்ட் தென் செக் வேர் ஐ ஸ்டாப். ஏன்னா இந்த அகாம அனுமத்தவுலாம் இல்லவே இல்லை. இது என்னன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ டெஃபினட்டா பண்ணல இதெல்லாம். Got it. Yeah. Yeah. சர்வத்ர, சமந்ததः, பரிதः, சர்வதः, விஸ்வக். All of these words are used in the sense of sarvatra. இது வந்து this follows very closely, it follows the Tritiya Kandam, Nanartha Varga in Amarakosham. The fourth chapter of Amarakosha is Abhyaya Vargaha. So adula it just closely follows that section, and in fact the examples that are given here are also given by one of the Vyakhyata. Our pair enna Lingayasurin. அவரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுதான். அமரபத விவருத்தி. ஓகே. So samantataha varshati megha sanghaha. Megha sanghaha, the group of clouds, varshati, they're raining on all directions. So sarvatra, everywhere, samantataha. Ayanti parita shriyaha. இதுக்கு இன்னொரு ஒரு இது இருக்கு, ஸ்திரியஹான ஒரு வேர்டும் இருக்கு. there is a பாடவேதா there. So ஸ்ரீயஹா பரிதஹா ஆயாந்தி. கொட்டினா கூரைய பிச்சுண்டு கொட்டுங்கிறதுல அந்த மாதிரி சுத்திலும் நமக்கு செல்வம் வருகிறது அப்படின்னு. So in all directions you experience wealth. When there is prosperity, you find that you are prosperous in all directions. அந்த அர்த்தத்திலையும் எடுத்துக்கலாம். துவம் சர்வதோகாமி ச சாதகஞ்ச sarvatogami. This is in the samasta padam. It is not separate, but sarvataha gacchati iti sarvatogami. அது அப்படியே நிற்கும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் அன் அப்யயா. இட் ஜஸ்ட் சில சமயம் இதெல்லாம் வந்து சுப்சுப்பா பிராக்கெட்ல போட்டுக்கணும். ஹவு டஸ் திஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டா அப்படிதான் போட்டுக்கிறது. ஸோ துவம் சர்வதோகாமி ச சாதகஞ்ச ஆர் மித்ரம். யூ think of it as someone addressing a friend, and he is saying you come with me everywhere and you are also a useful person to have around அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இல்ல வேற ஏதாவது யானம் சம் யூஸ்ஃபுல் டூலா கூட இருக்கலாம். பட் சர்வதோகாமிங்கிறது ஒன் தட் கோஸ் எவ்ரிவேர். சர்வ வியாபியை விட சர்வத்திர கச்சதி இத்தியர்த்தே. விஸ்வக் சாதகஹ ச கலு. சாதகஹ இருக்கா டெக்ஸ்ட்ல? இல்ல, டெக்ஸ்ட்லயும் சாதகம் தான். இங்கேயும் எப்படி இருக்கு? சர்வதோகாமி இது தீர்க்கஹ. ஒரு நிமிஷம். सर्वतोगामी इति दीर्घः वर्तते चेत् तत्र साधकः इति वक्तुं शक्यते. यतः पुल्लिङ्गपदम्. अत्र तु प्रथमा एकवचनं नपुंसकलिङ्गे एव वर्तते. तर्हि गामि साधकम्. शब्दद्वयमपि तत्र नपुंसकलिङ्गे एव प्रथमाविभक्तौ. अस्तु. विश्वक् तटेषु पतति स्फुटम् अन्तरिक्षम्. अन्तरिक्षम् तटेषु, विश्वक तटेषु na on the banks, or illana tata can also be on the slopes of a parvatam. So parvata tateshu ityapi you can say. So antariksham, the sky, seems to fall very clearly on the sides of the parvatam, or idila edutundomna nadi tate அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இல்ல அந்தரிக்ஷம்ங்கிறச்சு ஆகாசம் தானே சொல்லுவோம். ஆமா. அந்தரிக்ஷனா நக்ஷத்ராணிங்கிற இதுல அல்ல. நக்ஷத்ராணி எத்திர வர்த்தந்தே
Akasham ityeva. So Akasha seems to, the sky or the atmosphere seems to envelop all of the sides of the Parvatam. அப்படி இன்னும் அழகா இருக்கு. So Vishwak is everywhere. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் காமம். காமம்ங்கிறது வந்து it is used in the sense of akama anumato. Wherever there is no desire, you are allowing it to happen. எனக்கு இதுல உடன்பாடு இல்ல, ஆனாலும் போனா போறது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த அர்த்தத்துல we use this காமம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்டிஃபரண்டா சொல்லிக்கலாம். ஆமா ஆமா, இன்டிஃபரண்ட்னு சொல்லலாம். Akama anumato, indifferent, but at the same time you are also allowing it to happen. Indifferent can also mean neutral, not even saying yes or no. Inge vandu without any desire you are still saying yes for it. Kamam nripas santu sahasrasho anye. Sahasrashaha nripaha anye nripaha kamam santu, let them be அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல யூஸ் பண்றோம். So Sahasrashaha nripaha, there can be thousands of other kings, let them be, but Dushyanta is like the moon among stars. அப்படின்னு இது வந்து சாகுந்தலத்துல இல்லைன்னா ரகுவம்சத்துல வர்ற ஒரு சென்டென்ஸ் இது. காமம் நிருபாஸ் சந்து சஹஸ்ரஷோ அன்யே. Jyotishmati, during the night time there can be many stars, but the night is called Jyotishmati. It is bright only when there is moon there. Otherwise it is not called Jyotishmati at all. In the same way, Vasundhara api bhupatihi என்னமோ வரும் அதுல, அரசனோட கூடினது, பதியோட கூடினவள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இவனாலதான் சொல்றோம் அப்படின்பா அந்த ஸ்லோகத்துல. காமம் இல்ல இல்ல, அந்த ஸ்லோகத்தை எடுக்கிறேன் வரேன், அப்பதான் அது இன்னும் கிளியர் ஆகும். காமம் நிருபாஸ் சந்து வசுந்தரா, ஸ்லோகம் மறந்து போயிட்டதுனால ப்ராப்ளம். வரேன். காமம். This is after he loses Shakuntala, is it? இல்ல இல்ல, இது வந்து ரகுவம்சத்துல தான் இருக்கு. ரகுவம்சத்துல தான். ரகுவம்சம். ராஜன்வதி மாஹுர் அனேன பூமிம் அப்படிங்கிறார். அதாவது காமம். Who is a king like that? The king here is இவன் ரகு நினைக்கிறேன் இல்லையா, ஷஷ்ட சர்கா இல்லையா, அதனால இட் இஸ் ரகு. ரகுவை பத்தி சொல்றா. So காமம் நிருபாஸ் சந்து சஹஸ்ரஷா அன்யே ராஜன்வதி, ராஜன்வதீம் ஆஹுஹு அனேன பூமிம். அனேன ராஜ்ஞா ஏவ பூமிம் ராஜன்வதி, ராஜா அஸ்யாஹ அஸ்தி இதி ராஜன்வதி. So there can be so many other kings, thousands of kings may exist, but etadrik raja na vidyate iti karanat anena rajnya eva, only with this king we call the bhumi as Rajanvati. The example he gives is nakshatra tara graha sankula api ratrihi jyotishmati iti chandramasa eva. Even though there are groups of stars and planets and everything, still the night is called Jyotishmati. It is bright. It is called a bright night only if there is moon. If there is no moon, we say it is a dark night. Yeah. So that example is clear, but where is the Akama Anumato meaning coming? எத்தனையோ இல்லையே, இவனும் அரசன் இருக்கானே, அவனும் அரசன் இருக்கானே, this person is also a king, that person is also a king ன்னு சொன்னா, let them be. I don't accept them as a king, but they may be, kings. It's okay. Anumati. Te api nripaha bhavantu eva. Bhavantu nama. அப்படின்னு. Okay, got it. சரியா? Okay. Asuya upagame astu bhavatu. In the same astu nama, bhavatu nama, idella vandu when someone is feeling asuya, that is he doesn't like what is happening around him, then also he can use the words
அஸ்து பவது. இட் இஸ் an அவ்யயா here. இந்த லோட்லகார பிரதமா விபக்தி ஏகவச்ச அந்த அதெல்லாம் இங்க கன்சிடரே பண்ண முடியாது. இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் an அவ்யய பதம். சோ அவன் இருக்கட்டும், இவள் இருக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம வந்து we don't form a sentence with that. We just say let it be அப்படின்னு விட்டுடுறது. அதுக்காக தாவன்னேவ தசானனஃப் பிரஹரதே மத்ப்ரேயசீம் அஸ்துவா. மத் பிரேயசீம் தசானனஹ தாவன்னேவ பிரஹரதே. இது வந்து எந்த கான்டெக்ஸ்ட்னு நானும் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு ஃபிகர் திஸ் அவுட், பட் ஹி டசன்ட் ஈவன் டெல். அந்த அந்த வியாக்கியானத்துல இது போடல, அதனால எனக்கு தெரியல. அஸ்துங்கிறது நார்மலா யூஸ் பண்றதுதான். அஸ்துவா அது மாட்டுக்கு போகட்டும் போ அப்படின்னு சொல்றோமே அது. தசானனஹா தாவன்னேவ as he is running ravana mat preyasim praharate, he is hitting my beloved. அதாவது எனக்கு பிடித்தமான ஒரு வஸ்துவை அவன் அடிச்சுட்டே ஓடுற சமயத்துல அவன் அடிச்சுட்டே போறானே அப்படின்னு. இந்த இந்த குழந்தை எல்லாம் கனா பின்னான்னு ஓடிண்டே இருக்கிறச்சு இந்த பக்கம் லெஃப்ட்ல ஒண்ணு தட்டி விட்டு போகும், தெரியுமா இல்லையோ? அந்த மாதிரி ஐயோ அதை தட்டி விட்டானேன்னு நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி அது எங்கேயோ ஓடிடும். அஸ்து நாம அப்படிங்கிறோம். அது அந்த இடத்துல அஸ்துங்கிறது யூஸ் பண்றது ஒரு அசூயா. அசூயாங்கிறது பொறாமைங்கிறது கிடையாது. மத்சரகாங்கிறது அசூயா. அசூயா இஸ் மோர் லைக் ஒரு ஆங்கர் ஆர் கோவத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இதை வந்து இன்டாலரன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். பொறுத்துக்க முடியல அப்படிங்கிறதுக்கு அசூயா சொல்லலாம். மத்சரஹா தான் பர உத்கர்ஷ அசகனனம். மத்சரஹாங்கிறது தான் ஜெலசி, வேர் யூ ஆர் அனேபிள் டு டாலரேட் தி அதர் பர்சன்ஸ் உத்கர்ஷ, மேன்மை இல்லையா, ப்ராஸ்பெரிட்டி. வேர் இஸ் அசூயா இஸ் குணேஷு தோஷ ஆவிஷ்கரணம். அதுதான் இதுல சொல்லுவா கீதையில வந்து குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறது. குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே. சோ இது வந்து குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறது அசூயா. தாவன்னேவ தசானனஃப் பிரஹரதே மத்ப்ரேயசீம் அஸ்துவா இருந்துட்டு போட்டோம். பவது பவது அசுஹ்ருத் ஜனஹ ச காமஹ. பவதின்னு போட்டிருக்கு டெக்ஸ்ட்ல நினைக்கிறேன். தி ஆக்சுவல் ரீடிங் இஸ் பவது. அசுஹ்ருத் ஜனஹ ச காமஹ பவது பவது. சுஹ்ருத் ஜனஹ யஹ நாஸ்தி, one who is not a friend but he is more of a shatru, and sa kamaha, he has too much of desires. bhavatu bhavatu, ஐயோ இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற. he may not be your friend but he is a person who has desires. why do you have to worry about that? அது இல்லாத இங்க வந்து you are saying you are unable to tolerate that kind of இது. நமக்கும் ஆசை இருக்கு, அவளுக்கும் ஆசை இருக்கு. அது வந்து அவனுக்கு இருக்கிற ஆசையை மாத்திரம் ஏன் நம்ம குத்தம் சொல்லணும் இல்லையா? அதுதான் அசூயா வர்சஸ் மத்சரஹ எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எது செகண்ட் அப்படின்னா? மத்சரத்தை விட இன்னும் ஜாஸ்தி வரும்போதுதான் வந்து டிகிரிஸ் சொல்றீங்களா? அசூயா வந்து எல்லாமே ஒரே லட்சணம் தான். இதுல என்னத்த சொல்றது? see மத்சரங்கர்ச்சு it becomes மற்றவாளோட உத்கர்ஷத்தை பொறுத்துக்க முடியலன்னா என்ன என்ன நடக்கும்? அங்கேயும் குணத்துல ஏதாவது தோஷம் ஆரோபம் அப்படியும் பண்ணலாம். or they will try to bring the other person down also. so you don't know. it depends on each one's samskara, what that kind of a guna can prompt into what kind of action. If you follow cricket and sports, there's a thing called sledging. Okay. That actually is more of asuya, where you're actually pulling people down. Whereas there's no jealousy that LeBron James is the greatest. You just have to pull him down, saying okay, pistan and other types. இதெல்லாம் ஒரு bullying. அவ்வளவுதான். Okay. Actually, the right Madras slang for this is called parupu. So asuhrit janaha sakamaha. Sakamaha asuhrit janaha. Yaha suhrit na bhavati saha tu kamena saha vartate iti bhavatu bhavatu irundu pottom அப்படிங்கறோம். let it be. விரோத பவத்து பவத்துங்கிற
reading, if I read without this class, right, it looks like adavidu kind of. You are belittling, or you want to go to the next topic. Correct. இங்க வந்து like you say அப்புறமா சொல்லு like that. Is that what it is now? இல்ல அவ்வளவு தூரம் இல்லாட்ட கூட இருந்துட்டு ஒரு ஒரு கோபத்தோட சொல்ற மாதிரி இருக்கு. more than that. Okay. ஆனா of course you also want to move from that topic. That is also there. Definitely. ஏன்னா இட்ஸ் லைக் எப்பவுமே பவத்து நாம இருந்துட்டு போட்டோமே அப்படின்னு நம்ம மூவ் பண்றோம் இல்லையா. இட் டஸ் மீன் தட் இன் a way. விரோதோக்தௌ நனுச்ச நனுச்ச அத்ர துகாகமஹ கதம் பவதி. திஸ் இஸ் இன் வியாக்கரணம். துக் ஆகமஹ கதம் பவதி நனுச்ச அத்ர. How is it possible that tukagama can come here? அப்படின்னு மகாபாஷ்யத்துல கேட்கிற கேள்வி இது. So nanucha can be used if someone has said, oh, atra tukagamaha bhavati. Nanucha atra tukagamaha katham bhavati. Abdingarche, you are actually contradicting the statement, but you are also asking him the question as to why he makes that statement. Okay, but it is to contradict because you have a contradictory opinion about the statement that has been previously said. Yeah. Kama pravedane ishtartha jnapane. It's the same thing. Kama pravedane, to inform அப்படின்னு அர்த்தம். வேத்தி is different from vedanam. Vedayati is to make someone understand. That is, you are revealing your desire. Ishtartha jnapanam, in order to let other person know what is your ishtaha arthaha. Kachit, இந்த வேர்டை யூஸ் பண்றோம் நம்ம. கச்சித் ஜீவதி மே மாதா. இந்த கச்சித் சர்க்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு ராமாயணத்துல இல்லையா. அதுல ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து கச்சித்து கச்சித்து. இட் இஸ் மோர் டு நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் தி அதர் பர்சன். ஸோ காம இஷ்டார்த்த ஞாபனம். கச்சித் ஜீவதி மே மாதா, எங்க அம்மா இஸ் மை மதர் அலைவ் அப்படின்னு கேட்கிறேன். கர்ஹியே, கர்ஹியம் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் நிந்தார்த்தகம். To be censured, to be looked down upon. Adukku nishamam dushamam. This comes from the word nir and dus connecting with sama. Samam engaradu equanimity இல்லையா. Where there is no equanimity at all, அதாவது ஒரு கோஜன்சியே இல்ல அப்படிங்கறச்சே. So nishamam vakti மூர்க்கஹ துஷமம் வர்த்ததே வதூஹு. So nishamam vakti மூர்க்கஹ. மூர்க்கா, a fool talks something which is nishamam, something that is worthy of only scolding or abuse. ஒன்னும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல அந்த மாதிரி வார்த்தை. So this sham actually is the same as a shamkara? அல்ல, அந்த இது வந்து சரஸ்வதி ச. That becomes sh. Okay. दुष्शमम्. दुष्शमं वर्तते वधूहु. वधूहु புதுசா கல்யாணம் ஆனவ இல்லையா. இவ a daughter-in-law doesn't seem to act in a way that is conducive, but it is more to be abused. அதாவது நிந்தார்த்தகத்வேன சா காரியம் கரோதி இது. So வதூஹு வர்த்ததே துஷ்ஷமம் வர்த்ததே. அவ எதுக்கு இருக்கான்னு தெரியல, அது வந்து வேஸ்ட்ங்கிற மாதிரி. பட் அட் த சேம் டைம் பீப்புள் இன் த ஹவுஸ் வுட் ஃபீல் அதை வந்து திட்டுற மாதிரி சொல்றது. அவளுடைய The word sham itself is a word, or is it samati யோட சமாங்கற, அதாவது சமம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, லெவல், அதுக்கு யூஸ் பண்றோமோ இல்லையா ஒரு வேர்டு. சமம் கச்சதி நிர்கதா சமாயஸ்ய அப்படின்னு இருக்கு. Okay. Samangarche samayati, which means it is going together or being with equanimity, or someone who is actually ஊரோட ஒத்து வாழறது, அதுதான் சமம். நிஷமா துஷமாங்கர்ச்சே ஊரோட ஒத்து வாழல. So when I'm actually looking at sham in Shabdasagara, it says to be confused. Not sham, it is sam. சா பாருங்க, நீங்க நிஷமாவே பாருங்களே, இந்த வேர்டையே பாருங்க. You will have that. You can go ahead, madam. அவ்வளவுதான். தத்தத் அர்த்தே யதாஸ்வம் யதா யதம். தத்தத் அர்த்தேங்கர்ச்சு in that particular meaning itself. So அதாவது ஆத்மனி
ஆத்மீயம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல யூஆர் யூசிங் த வேர்ட்ஸ் யதாஸ்வம் யதா யதம். இது யூசுவலி இந்த யதாங்கிறது போடுறச்சு when you use it as an அவ்யயா or an அவ்யயி பாவ சமாச you say யதாமதி மதிம் அனதிக்ரம்ய யதாமதி அப்படிங்கிறோம். without transgressing whatever goes on in the brain. people இதுல பாகவதத்துல இப்பதானே படிச்சோம் யதாமதி ஸ்துவந்தி சர்வே அப்படின்னு வந்தது. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன as is possible with their brains, that is how much they can say. அதனால according to their intellect they praised the god அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அந்த இடத்துல. இங்க வந்து எப்படின்னா யதா ஸ்வம் ஸ்வம் இத்யுக்தே ஆத்மா. So without this only indicates ஆத்மீயம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல தான் இருக்கு. So தத்தத் அர்த்தே அப்படின்னா whatever is being said will be done only within that scope. அவ்வளவுதான். So யதாஸ்வம் ஆசிரமைஹி சக்ரே. ஆசிரமைஹி யதாஸ்வம் சக்ரே. ஆசிரமைஹிங்கிறச்சு அக்கார்டிங் டு தேர் ஆசிரமா வர்ணாசிரமா ஆர் தர்மா. இது வந்து this is in ரகுவம்சா. This is actually in 17th சர்கா. ஒரு நிமிஷம் அந்த ஸ்லோகத்தை ஷேர் பண்ணிடுறேன். So தபோ ரக்ஷன்ஸ் விக்னேபியः தஸ்கரேபியः ச சம்பதः யதாஸ்வம் ஆசிரமைஹி சக்ரே வர்ணைரபி ஷடம்ஷ பாக். So விக்னேபியः தபः ரக்ஷன். சஹ இஸ் ராஜா, சம் கிங். எந்த கிங்னு இங்க போடல, ஆமா எந்த ராஜான்னு போடல, ப்ராபப்ளி முன்னாடியிலேருந்து பார்க்கணும். இது 65வது ஸ்லோகம் இல்லையா? So சஹா ராஜா விக்னேபியः தபः ரக்ஷன், protecting tapas from obstacles. தஸ்கரேபியः ச சம்பதः ரக்ஷன், protecting the wealth from thieves. யதா ஆசிரமைஹி வர்ணைஹி அபி யதாஸ்வம் ஷட் அம்சபாக் சக்ரே. He took Shadamshabak. He is supposed to take Shashtamsham from each person. Yeah? So with the ashrama and with their varna, he took the 1/6 portion of whatever they are giving. Ashrama ngarche inga and whatever is due to that particular brahmacharya ashrama or grahastha varnashrama, vanaprastham, sannyasam. Each one of them get some kind of a wealth. So he takes 1/6 of that kind of wealth. He does not take it in the form of money or anything. But if it is the tapasvi who is doing tapas, then 1/6 of the tapas goes to the raja. This is in the rule. Adanal the shadamsha bhakangarche, the king takes 1/6 of each one of those people who do their things according to their own method. So யதாஸ்வம் அப்படிங்கிறச்சு யதாஸ்வம் அனதிக்ரம்ய யதாக்கிரமம் ஆசிரமைஹி வர்ணைஹி ச. வாட் எவர் தே டூ அந்தந்த விஷயத்துல இருக்கக்கூடியதை அவர் எடுத்துக்கிறாருன்னு அர்த்தம். சரியா? பிராமணர்களிடமிருந்தோ இல்ல பிரம்மச்சரியாசிரமத்துல இருக்கிறவர்களோ கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருக்கிறவர்களோ அவர்களிடமிருந்து ஆர் அவர்களினால் இவன் வந்து ஷடம்ஷ பாக்க ஆகறான். அவரவருடைய யதாஸ்வம் அப்படின்னா அவரவருடைய ஒரு வெல்த் வாட் எவர் இஸ் விதின் தெம் அதை வச்சுட்டு he becomes a 1/6 portion holder. டாக்ஸ் மாதிரி. புரியுறதா? யதாஸ்வம் வர்க்கஸ்ய அஸ்தித்வம் நாஸ்தித்வம் வா உச்யதே. யதாஸ்வம் வர்க்கஸ்ய அஸ்தித்வம் நாஸ்தித்வம் வா உச்யதே அப்படிங்களாமா? அப்படின்னா அவரவர் இருப்பை பொறுத்து இருக்கிறதோ இல்லையோங்கிறத பொறுத்து. யூ கான்ட் ஹேவ் அ ப்ராக்ஸி ஃபார் யூ. அப்படிதானே? அப்படி வச்சுக்கலாம். யதா யதம் பலாயந்தா. இது என்னன்னு புரியல எனக்கு. பட் யதா யதம்னா இந்த ஒண்ணு சொல்லுவோம், எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே தலைதறிக்க ஓடுறதுன்னு இருக்கோம் இல்லையா? துண்ட காணும் துணியை காணும் ஓடுறாங்கிற மாதிரி. they don't even think about what as they are, they just run. they don't wait to pick up இரு நான் வந்து பணத்தை எடுத்துன்னு வரேன், பாஸ்போர்ட் எடுத்துன்னு வரேன், பாஸ்புக் எடுத்துன்னு வரேன்லாம் சொல்லலை இங்க. So they just run out as they are, as is அப்படிங்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் யதா யதம். அசத்தியே மிருஷா மித்யா. இது
பலதரம் பார்க்கிறோம். ஸோ உச்சாய சௌந்தர்ய குணாக மிருஷோத்யாக. கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் சோ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த சென்டென்ஸ் ஹியர். த கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ந மிருஷோத்யாக. ஆனா இங்க வந்து மிருஷோத்யாகான்னு விடுறேன். நான் அந்த நவ பிராக்கெட்ல போடுறேன். பிகாஸ் கவிபிகி எது உக்தம் அது வந்து ந மிருஷோத்யாகாங்கிறது தான் ஒரிஜினல். Okay, but the way he has cut out from the shloka, it seems as if saundarya gunaha mrishodhyaha, the words of a kavi are actually asatyam iti vadati. So mrisha udyangaradu vandu கூறப்பட்டது வாச்சியாha, mrisha vaachyaha iti. So those words that come out of a kavi's mouth, which are uchraya saundarya gunaha, which have a great beauty in them. Uchraya na height solradhu, or utkrishta saundarya vatyaha uktayaha mrisha அப்படிங்கிற மாதிரி in the sentence. But I have put in that bracket here because the context says that it is kavi ukti. இது வந்து this is there in சிசுபாலவதம் நினைக்கிறேன். ஆமா, சிசுபாலவதத்துல இருக்கக்கூடியது இது. பவந்தி நோத்தாமகிராம் கவீனாம் உச்ராய சௌந்தர்ய குணா மிருஷோத்யாகான் இருக்கு. ந மிருஷோத்யாகான்னு அந்த இடத்துல வரணும். சோ கவீனாம் உத்தாமகிராம் கவீனாம் உச்ராய சௌந்தர்ய குணாக மிருஷோத்யாகா ந பவந்தி. தே டு நாட் பொய்யா ஆகாது. சோ அதாவது இந்த வாச்சம் அர்த்தோனு தாவத்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ வாக்கு எப்படி போகிறதோ அதுபடி அர்த்தமும் ஃபாலோ ஆகும் கவிகளுக்கு. Where was the first line from, madam? One more time. இதுக்கு 10 எந்த சர்க்கம்னு நானும் பார்க்கிறேன். எனக்கு சிசுபாலவதம், இது ரகுவம்சம் இல்ல, இது வந்து சிசுபாலவதம். ஒரு நிமிஷம், ஐ திங்க் இட் இஸ் இன் தி ஐ நோ த கான்டெக்ஸ்ட். ரைவதக பர்வதம் சதுர்த்த சர்கா. சோ கிருஷ்ணன் வந்து he is going on a expedition. அப்போ வந்து he looks at ரைவதக பர்வதா, and then அதுல என்ன ஆகுதுன்னா the height with which they have described the shringam of Raivataka Parvata, there have been so many kavis who have described it in a very beautiful manner. So as soon as Krishna looks at that Parvatam, he understands that the words of the kavis are not false. Mude murarehe amarehi sumeroho sumeru meru parvatam, not raivatakam. Sumeroho aniya yasyopachita shringaihi bhavanti noddamagiram kavinam uddamagiram kavinam. Usually kavis are supposed to be very exaggerated in their expressions, but upon seeing meru's peaks, he feels that it is not at all an exaggeration. Adha சரியா? நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கிறார். அழகா ஃபுல் ஸ்லோகத்தையும் கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். Maybe we should start putting the like within brackets where it is coming. யாராவது எல்லாம் இது பாத்துக்கிட்டோம். உத்தாமங்கிறது பிரகல்ப வாக்குன்னு அர்த்தம். உத்தாமங்கிறது பிரகல்ப வாசாம் கவீனாம் உச்ராய சௌந்தர்ய குணாஹ மிருஷோத்யாஹ ந பவந்தி. Okay? Maybe we should create an appendix and then towards the end. கட்டாருது எனக்கு உங்களோடது கோர்வையா வரல. ஆமா, I can't. What is the meaning of உத்யாஹ? உத்யாஹங்கிறது இது வார்த்தைகள். உக்தயஹ இதி மிருஷா உத்யந்தே இதி மிருஷோத்யாஹ. மிருஷா உச்யந்தே இதி மிருஷா வாச்யந்தே இதி மிருஷா வாச்யாஹன்னு சொல்ற மாதிரி மிருஷோத்யாஹ உத்யந்தே. It is the karmani prayoga for vach இல்ல, or வது வது வரும். Dhatu is not clear. வது வதுக்கு தானே உத்யதே வரும். Oh, vad with samprasaranam. Oh, I see, got it. Yeah. Yes.
மித்யாவாதினி தூதி பாந்தவ ஜனஸ்ய அஜ்ஞாத பீடாகமே. இது வந்து this is a famous shloka in Kavya Prakasha, and so the duti has gone to convey a message from the duti of the nayika has gone to the nayaka to convey a message from the nayika. Anna, she's gone there and she has spent time with him instead of saying that this woman is suffering from separation from you. So அவ திரும்பி வரா, வந்த உடனே she says no, I did go to him and tell him ங்கர்ச்சே. She understands that, but she says, you know, you didn't go there. Vapim snatu mito gatosi napunas tasya adhamasya antikam mityavadini. You are saying lies. Hey Dhuti, bandhava janasya Ajnata Pida Agame, one who does not understand the torture that your relative is going through. Relative inga vandu Bandhava Janangardu your friend nu eduthukkanum. So you don't understand the problems that I am going through. Instead of going and telling my problems to the Nayaka, you have gone to the lake to take a bath. So you are a liar. Mithya Vadini, Dhuti. It is Sambodhanam. All three are Sambodhana padas. Okay. Idu asatye. Now satye. Yathartham yatha tatham. So yathartham uktva na anyat. Both mean the same. So yathartham uktva na anyat. He spoke the truth and did not say anything else. Guruhu vakti yatha tatham. Whatever is the truth, that is what the Guru says. So the Guru, anything that the Guru says, or the Guru says only the truth. Abdi. Avadharane evam tu punaha va eva. So these are all separate words that can be used to say adadu only abdingrolya Indian English la evam etad yatha praha vishnustu jagatam patihi. Vishnuhu eva jagatam patihi iti yatha praha. Whatever, just as how you have said evam eva etat, அப்படிதான் ஏவமேவன்னு சொல்லணுங்கிறதே இல்லை. ஏவம் ஏதத்துன்னு சொன்னாலே இட் மீன்ஸ் அவதாரணம். அவதாரணானாலே ஒரு நிச்சய இல்லையா? அவதாரணம்ங்கிறது ஒரு அசெப்டைன் பண்றதுக்கு சொல்றது, அழுத்தி சொல்றது, அஃபர்மேஷன், எம்பசிஸ், அஃபர்மேஷன். இதெல்லாம் ராவணம் து துராத்மானம். ராவணம்ங்கிற ஒரு துராத்மாவை மேல போகிறது. I think there should be a shloka which follows there. No? It is more like அப்படியா இல்ல? அப்படியான்னு கேக்குற மாதிரி இல்ல, அப்படித்தான் அப்படி சொல்றோம். அதேதான் அப்படின்னு. ராமன்ங்கிற துராத்மானம், ராமன் தான் துராத்மா. சோ ராவணம் து துராத்மானம்ங்கிறச்சு ராவணனோ என்றாலுன்னு எடுத்துக்க கூடாது. அதுக்கு சொல்றேன். இதுல ஐம் ஜஸ்ட் திங்கிங் ஏதாவது ஸ்லோகம் ராமாயணத்துல இருக்கும்னு தெரியல. ஓகே. பவபித் ராகவஹா புனஹ. ராகவஹா ராமன். பவபித் பவம் பினத்தி, ஒன் ஹூ டெஸ்ட்ராய்ஸ் சம்சாரா. இங்க you are ascertaining, you are affirming that Rama is a person who destroys samsara and gives moksha. So Raghava punaha, bhavabit Raghava punaha. He is indeed அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல. சரியா? புனக வந்து இந்த இடத்துல வந்து மறுபடியும் கிடையாது, கிடையாது. ஏவாங்கிற அர்த்தத்துல எடுத்துக்கலாம். நமக்கு we are so conditioned to thinking that only eva means only. இல்லையா? வேற என்ன பதம்னா there are so many words that have been used in examples like that. So அது வந்து நம்ம இத பார்க்கறச்சேதான் வரும். வியாசோவா புரியல என்ன சங்கரி? நீங்க தான் சொன்னீங்க ஏவா is used for eva. I said eva eva evarthe. இந்த இது because மாதிரி இருக்குது. ஏவ ஏவ ஏ ஆமா ஏவை 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 வை வார்த்தகः ஞாதः அப்படின்னு ஸ்லோகமே பண்ணிடலாம். ஓகே சரி. வியாசோவா சர்வ தர்மஜ்ஞः. வியாசः
eva sarva dharmajnaha. Vyasa is the person who understands all of the dharmas in the world. So vyasaha va sarva dharmajnaha garche he or அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல you don't take it as a vikalpa here. Again va is so conditioned in our mind to use as or uta iti, परन्तु अत्र एव इति अवधारणार्थकः. सो व्यासः एव सर्वधर्मज्ञः इत्यर्थे व्यासो वा सर्वधर्मज्ञः इत्युक्तम्. இது ரொம்ப ஈஸி. So it means that the interpretation is you need to know how you're using it. Context matters. Context matters. வியாசோவா சர்வதர்மஜ்ஞா, வியாசனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கோபே அப்பி யூ கேன் யூஸ் வா இல்லையா? சோ யார் பேசுறாங்கிறது பொறுத்து இருக்கு. லெட்ஸ் ஆல் கோ அண்ட் ஆஸ்க் வியாசா, வியாசோவா சர்வதர்மஜ்ஞா அப்படிங்களாம். Oh, that's a pretty unique usage. I don't see it in other languages. Yeah. त्वमेव साक्षात्करणीयः इत्यत अतः त्वमेव साक्षात्करणीयः. सो भगवान् एव अत्र साक्षात्करणीयः इत्यतः इति कारणात् तपः क्रियते और ध्यानं स्तौमि, I am I am praising, இதெல்லாம் சொல்லலாம், ஸ்தோத்திரம் கரோமி. சோ त्वमेव साक्षात्करणीयः, you are the only person who has to be perceived, சாட்சாத்கரணம். சோ அந்த ஏவ நமக்கு தெரிஞ்சது பரவாயில்ல. அதீதே பிராக் பிரபேதிரே பிரக்தன ஜன்ம வித்யாஹ, இது பார்வதி குமார சம்பவத்துல when describing Parvati, she is sitting down before her guru to understand the vidyas, yeah? So and from the 5th age to the 15th and the 10 years it's supposed to be your study period. அதுல வந்து as she sat down, sati பூர்வ ஜன்மனி சா சதி ஆசீத் இதி காரணாத் தத்ர பிராக்தன பிராக்பவ ஜன்மனி யாஹ வித்யாஹ தயா பிராப்தாஹ தாஸ் சர்வாஸ்து அஸ்மின் ஜன்மனி தாம் பிரபேதிரே. It just came and entered into her brain. It just reached her, that's all. Whatever she had studied in her earlier janma as sati, all of those learning just came to her. இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறச்சு இந்த just as how the swans which go and migrate, they automatically return to the Manasarovar, அந்த மாதிரி அந்த வித்தைகள்லாம் அவளுக்கு வந்து அடைந்தனங்கிற, படிச்சாங்கிறது இல்ல. அம்பா நிச்சயே நூனம் அவசியம். This is common to the in Tamil language too, right? இது பிராக்கா? பிராக் தமிழ்ல பிராக் இருக்கான்னு பிராக்க பார்க்காத, அது வேற, அது வேற, அது பிராக் இல்லையா, பாஸ்ட் இல்லையா, stay in the present. நோ நோ, அது பராக்குங்கிறது வெளியில அர்த்தம். பரதிக் மாதிரி பிரத்யஞ்ச பரஞ்சுனுட்டு சம்ஸ்கிருதத்துல இருக்கு. we have seen that. பிரத்யஞ்சஹங்கர்ச்சே ஆந்தரிந்திரியாக, பராஞ்சி பராஞ்சி கச்சந்தி இந்திரியாணின்னுட்டு உபனிஷத்துல வரும். ஈவன் இன் கீதா யூ ஹேவ் தட், ரைட்? Paranchi Indriyani. So all of these Indriyas are actually directed towards the outside world. அதுதான் பராக்குங்கிறது. So நம்ம பராக் பார்க்கறது தமிழ்ல சொல்றது என்னன்னா, you are looking at something outside without focusing on what is the relevant thing. I was thinking that maybe they are saying be in the present, don't be in the past. இல்ல, இது வந்து don't let your eyesight wander outside, but focus on what is necessary. நிச்சயே நூனம் நூனம் ஹந்தாசி ராவணம். Let's take it as someone who is addressing Rama. You will definitely kill Ravana. So or I hanta asmi, I will definitely kill Ravana. So this is a statement by Rama himself. Avashyam yataraha chirataram ushitva api vishayaha. விஷயங்கள், உலகத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து சிரதரம் உஷித்வா அபி, வெகு காலம் தங்கி இருந்த பிறகும் அவசியம் யாதாரகா போகத்தான் போகிறது. அதாவது ஒரு கண்டினியூஸா நமக்கு ஜென்மா பூரா ஒரே விஷயம் இருந்துட்டு இருக்கோங்கிறது இல்லையே. நம்ம பிறந்தன்னையில இருந்து சாகர வரைக்கும் ஐ லைக் திஸ் ஐட்டம் அப்படின்னு நம்மளால வந்து அது
நம்மளோடயே இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா என்ன? அந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டமும் நமக்கு கிடையவும் கிடையாது. அப்படி இருக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நமக்கு இருக்குன்னு வச்சுட்டா கூட அது அழியதான் அழிய போறது எப்படி பார்த்தாலும். அவசியம். வருஷே சம்பத், இது வருஷான இயர். திஸ் இயர், எஸ்டர்டே, லாஸ்ட் இயர், டே பிஃபோர், அந்த இயர் அப்படின்னு அத சொல்றது. சோ ராம பஞ்சதசே சம்பத் அயோத்தியாம் பிரவிவேஷः. Rama entered Ayodhyam Pravivesha in his 15th year. So Samvat being an Avyaya, you don't have the Saptami Vibhakti which is there for Panchadashe in the 15th year. அப்படிங்கும்போது பஞ்சதசே வருஷே சொல்லலாம். ஆனா பஞ்சதசே சம்பத் being an Avyaya. சரியா? அவரே அர்வாக், அவரம்னா குறைச்சல், அர்வாக் சம்திங் விச் லெஸ் தேன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அர்வாக். யாமாத் அர்வாக் ந புஞ்சீத, இந்த 2 ஹவருக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்றதெல்லாம் கூடாதுங்கிறார். யாமாங்கிறது 3 ஹவர் கணக்கு இல்லையா? யாமா இஸ் முகூர்த்த துவயம் இஸ் 1 யாமா. யாமாத் அர்வாக் விதின் 3 hours ந புஞ்சீத, டு நாட் ஈட். கிராமாத் அர்வாக் நதி, கிராமத்துக்கு கீழே நதி ஓடுறது அப்படின்னா. சோ கிராமம் மேல இருக்கு, கீழே நதி ஓடுறது. ஸோ ரிவர் ஃப்ளோஸ் பிலோ த வில்லேஜ். இது சி லெவல், அந்த இது வச்சுன்னு சொல்றோம், லெவல்ல வச்சுன்னு சொல்றோம், பூமி லெவல், எலிவேஷன். அங்கீகாரே ஆம் ஏவம், the same thing we have seen as om, அதெல்லாமும் பார்த்திருக்கோம் நம்ம இல்லையா? ஆம் கரோமி தவ பிரியம், yes I will do whatever is good to you or whatever you like. ஏவம் குர்மஹ, yes பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது. so ஏவம் can be used here also. so context எவ்வளவு மேட்டர் ஆகுது பாருங்க. இங்க ஏவம் குர்மஹ அப்படின்னா yes let's do it அப்படின்னு அர்த்தம். whereas if you go here ஏவமே தத்து அப்படிங்கிற கான்டெக்ட்ல சேரும் பொழுது ஏததேவ யதா பிராக அப்படின்னு அங்க மாறிடுறது பாருங்க இல்லையா? ஆத்மனா ஸ்வயம் ஸ்வயங்கிருத பிரசாதஸ்ய, இது ஐ திங்க் இதுல இருக்கு, குமார சம்பவத்துல ஸ்வயங்கிருத ஸ்வயம் சேத்தும் அசாம்பிரதம்னு இருக்குல்ல, அந்த இல்ல இது சிசுபாலவதம். ஓகே, இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டெக்ஸ்ட் சிசுபாலவதம். ஸ்வயங்கிருத பிரசாதஸ்ய தஸ்யான்னோ பானுமானிவ சமயாவதிம் அப்பிராப்பிய ந அந்தாய அலம் பவான் அப்படின்னு. So ஸ்வயங்கிருத பிரசாதஸ்யங்கிறச்சு one who has done, you have given, you have done a பிரசாத ஸ்வயம் கிருதம், தானே செய்த ஒரு பிரசாதத்தை கொண்டவர் அப்படின்னு, ஒரு அனுகிரகத்தை செய்தவர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இதாவது பானுமான் ஸ்வயங்கிருத பிரசாதஸ்ய அன்னஹா அந்தாய அலம் பவானேவ. பானுமான் சூரியனாலதான் இந்த தினம் வந்திருக்குங்கிறச்சே, அவருடைய ஒரு பிரசாதத்தினாலதான் இந்த நாள் பொழுது வரச்சே, அவராலதான் இது முடிவும் அடையும் அப்படிங்கிறார். அதுக்காக ஸ்வயம் கிருத பிரசாதா அப்படின்னு அதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம. சரி. அல்பே நீச்சைஹி ததாபி நீச்சைர் வினயாத் அதிருஷ்யத, ததாபி நீச்சைஹி வினயாத் அதிருஷ்யத. வினயாத், இது அழகான ஒரு ஸ்லோகம் வரேன். ரகுவம்சத்துல பார்த்தது 3வது சர்க்கத்துல ரகுனுடைய ஒரு வர்ணனையில வருது. அதாவது குரு மாதிரியே இருக்கார், ஆனாலும் வினயாது நீச்சைஹி அதிருஷ்யதர்னர். he was seen lower than the guru a little bit. யுவா யுகவ்யாயத பாஹுஹு அம்சலஹ கபாட வக்ஷாஹ பரிணத்த கந்தரஹ. Description of Dileepa's form, sorry, not Raghu. So describing Dileepa, he says Yuva, he is a youth.
யுகவ்யாயத பாஹுஹு, நல்ல ஒரு யுகம் அளவுக்கு அவனுடைய யுகாங்கிறது அந்த இது இருக்கு இல்லையா, மாட்டுக்கு அந்த மாட்டு வண்டி மேல போடுற அந்த கட்டை இருக்கும் இல்லையோ, அதுக்கு வந்து யுகன்னு பேரு. அந்த கட்டை அளவுக்கு நீண்ட ஒரு கைகள், ஆஜானு பாஹுஹு இது. அம்சலஹா, அம்சம் தோள்பட்டைகள், பரிணத்த கந்த கபாட்ட வக்ஷாஹா, his chest is like a door. பரிணத்த கந்தரஹா, நல்ல அந்த ஷோல்டர்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஒரு கிண்ணுன்னு இருக்கு, கட்டு உடம்பு. வபுஃப் பிரகர்ஷாத்து அஜயத் குரும், he won over, he conquered, or he was better than his guru because of the udal அமைப்பு, அந்த handsome physique. அதனால he was better than his guru. ததாபி, but then நீச்சைஹி வினயாத் அதிருஷ்யத, because of his வினயம், because of his humility and அந்த ஒரு பிரஷ்ரையா இல்லையா, humble nature, அதனால he seemed as if he was lesser than the guru. He showed himself as lesser than the guru. So tathapi neechaihi ததாபி நீச்சைர் வினயாத் அதிருஷ்யத மகதி உச்சைஹி. ஒரு இது காமன் தான், ஸ்ருங்கம் உச்சைஹி கிரேஹே இதம், கிரேஹே இதம் ஸ்ருங்கம் உச்சைஹி. The peak of this mountain is tall, is high. பூம்னி பிராயஹ, பிராயஹ is usually used for generally. Generally what are we actually saying? 90% of the time, 99% of the time this is what happens அப்படின்னு சொல்றோமே. அப்போ பூம்னி, that is the in general அப்படிங்கறச்சே this happens in largely அந்த அர்த்தத்துல சொல்றோம். so பிராயஹ நவவதூஹு காந்தா, usually in general a newly married wife, navavadhuhu kanta, she will be someone who is attractive. அப்படிங்க. பூம்னி அவரோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. பூமாங்கிறது பகுத்வம் is பூமா, பஹோஹோ பாவஹா பூமா. அப்படின்னா வந்து ஏராளம்னு அர்த்தம். அஷீக்ரே ஷனைஹி, ஆலிங்கதி ஷனை ஷனைஹி, மெதுவா ஆலிங்கனம் பண்றா. So he embraces very slowly. Shanai shanaihi. You can use it with vipsa or you can use it separately also. Nitye sana. Nityarthe sana iti avyaya padam. அதனால்தான் சனாதனஹா இது ஆத்மாவை சொல்லும் பொழுது சனாதனஹா, இல்ல விஷ்ணுவை சொல்லும் பொழுது, சிவனை சொல்லும் பொழுது, அந்த மாதிரி ஈஸ்வரன்களை சொல்லும் சனாதனஹான்னு சொல்லும் பொழுது சனா, அதுக்கு மேல we are saying தன, அதாவது இதுக்கு வந்து தனம்ங்கிறது ஏதோ ஒண்ணு ஒரு பிரத்யம் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல. சதா பவஹா இதி நித்யே வஸ்துனி உக்தஹ, அதனால சனாதனஹ. சனாங்கிறது ஒரு அவ்யயம். Going back to the previous word bhuma, that is a bhuman pratipadikam, is it? ஆமா, பூமன். அதனாலதான் பூம்னி சப்தம்ய அந்த அர்த்தத்துல இருக்குன்னு. Interesting. Okay. சனா சனாதனஹ, சரியா. பாஹ்யே பஹிஹி, இது வந்து ஆசீத் கும்பம் பஹிர் கிராமாத், இது இப்படியே எடுத்துருவோம். ஏன்னா தி ஒரிஜினல் இஸ் in the Yajnavalkya Smriti, it is used in a very different manner, where when இது வந்து தாசி கும்பம் பஹிர் கிராமாத்னு ஸ்லோகம் போகிறது, அதுதான் ஒரிஜினல். ரொம்ப பாபம் பண்ணி இருக்கிறவா வந்து இந்த ஊரை விட்டு வெளில தள்ளிடுறா இல்லையா, அந்த தள்ளும் பொழுது ஒரு தாசியை எடுத்துட்டு வர்ற கும்பத்துல இருக்கக்கூடிய தண்ணியை எடுத்து அதுக்கப்புறம் பிண்டம் கொடுத்து ஏதோ அதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பிராயஷ்சித்தத்துல வரக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் அது. தட் இஸ் தி ஒரிஜினல். But we will take what is given in the Sarala Vyakarana text. So Bahirgramat Kumbham Asit. There was a Kumbha or a festival outside the Gramat Bahihi. So usually when you use Bahihi outside of something angarche, it will come with the fifth case here. So anala there is a water pot outside the Gramam. Usually kumbhaha nutu, it will only be used in the இது நபுன்சகலிங்கம் வந்து கஷ்டம். அந்த நபுன்சகலிங்கம் யூஸ் பண்ணா அது இந்த குக்குடு மரம் மாதிரி சொல்றதுக்கு இருக்கு.
அதுக்கு வேணா கும்பன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா கும்பஹான்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே. அதீதே ஸ்ம. ஸ்ம இஸ் யூஸ்ட் வித் லட்லகார டு ஷோ பூதகாலம். சேவதே ஸ்ம சயனம் பராங்முகி. பராங்முகி முகத்தை திருப்பினவளாக, சயனம் சேவதே ஸ்ம அவ படுக்கையை அண்டி இருந்தாள். So she was lying down on the bed. She was lying down on the bed, turning her face. So parangmukhi sevate sma. Sevat shayanam sevate. She இது வந்து servedன்னு எடுத்துக்காத, she took refuge அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும். She went to the bed. அப்போ sevate is in latlakara. Sevate sma becomes past tense. Adarshane astam. When you are not able to see it, then you say astam. Astam gacchati. Adu normal Bhanuman astam gacchati sayankale. He goes down, sun sets. That is adarshanam ityartha. You cannot see him anymore. So Ravanaha astangataha. He was gone. Bhaskaraha astangataha. Darshan, we are unable to see him. Satve asti. So asti can be like asmi. Madri, asti can also be an avyaya padam, where you are saying that where you are indicating the presence of something. Kshira gauhu asti. இதை வந்து லட்லகாரமாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், or you can also use it as an avyaya. Context பார்க்கறச்சே தான் நமக்கு வந்து புரியும் அந்த இடத்துல. அதனால அஸ்தி க்ஷீரா கௌஹு. இது பிரயோகம். One more time. அஸ்திங்கிறது வந்து சித்தாந்த கௌமுதியிலேயே உபயோகப்படுத்திருக்கு. இது வந்து ஒரு you don't take it as a karakam or anything of that sort. It is used as an avyaya to indicate the presence. அவ்வளவுதான். It's almost like yeah. அப்ப எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா அஸ்தி க்ஷீரம், இத வந்து பாத்தீங்களா இப்படி யூஸ் பண்ணோம். अस्ति क्षीरा गौः विद्यमानः क्षीरः यस्याः सा इति विद्यमान क्षीरान बहुब्रीहि பண்றோம் இல்லையோ, அந்த மாதிரி இங்க அஸ்தி is used as an அவ்யயா and you say अस्ति क्षीरं यस्याः सा. Sorry, not क्षीरः, क्षीरं. अस्ति क्षीरं यस्याः सा अस्ति क्षीरा அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்றோம். Is it clear? Okay. It is an avyayam here. Rushoktau கோபத்துல சொல்றது உ ஹும் ஹூங்காரஹ சொல்றோம். உ ஆகத சத்ரு, கோபத்துல வந்து ஐயோ சத்ரு வந்துட்டான், the enemy has arrived. இதெல்லாம் வந்து need not be a meaningful thing, but it is an expressive of the anger that is there inside. அதனால்தான் ருஷோக்தௌ, ருஷா உக்திஹி இல்லையா. Onomatopoeic would be more like imitating the words of something, and then that word becomes an indicative of that. U doesn't mean anger. U is expressive of anger. புரியுதா? காக்காங்கிறது it is imitative of the sound that the bird makes, so you use that word to indicate the bird itself. Whereas இங்க அப்படி இல்ல. புரியுதா? The O here is okay. வந்துட்டான் அப்படிங்கிறோம். அந்த ஏக்கு என்ன இப்போ அதுதான். சரியா? You don't necessarily have to say ooh. எது வரதே ஏது பல ஊ கூட சொல்லலாம். அதனால கேட்டேன். That's why it struck me like. Okay, got it. அந்தந்த காலகட்டத்துல எதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கறத வச்சு தானே they have documented all these things. இல்லையா? You're looking at Amarakosha, which is some centuries back. So ஹூம்ங்கிறது பண்ணுவோம். ஹூங்காரஹா, ஹூ அப்படிங்கிறோம் இல்லையா, அந்த அந்த சவுண்ட் அதுதானே. துர்கா ஹூம். விருத்தாஸ்தேன விசாரணீய சரிதாः திஷ்டந்து ஹூம் வர்த்ததாம். தே விருத்தாः, your elders, விசாரணீய சரிதாः ந. They are not supposed to, their characters are not supposed to be analyzed. Elders oda characters or their charitamna avaluடைய actions are not to be analyzed. Tishtantu, whom vartatam,
இருக்கட்டும் பண்ணாத அப்படின்னுட்டு நம்ம தடுக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு சொல்றது ஹூம். இந்த ஹூம்னு சொல்லி எதிரிகளை அழிக்கிறார் பரமேஸ்வரனோ இல்ல நிருசிம்மரோ, அதை எடுத்துக்கலாம். பிரஷ்னே ஆகத சத்ருரும் அப்படின்னா சத்ரு வந்துட்டானா ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னு போடுறோமோ இல்லையோ, அந்தந்த வேர்டுக்கு சொல்லும் பொழுது நம்ம ஒன்ன போட்டுக்கிறோம். சம்ஸ்கிருதத்துல they have given us a word இது பிரஷ்னே கிம் இது அர்த்தே. அனுநயே ஐ முக்தே பிரசீத பிரசீத. முக்தேங்கிறது can be an innocent person or a beautiful person also. So a Nayaka is trying to placate or console a Nayika, and he's saying Prasida, Prasida, look favorably towards me. Ai mugdhe. Anunaye. So tarke nu syat. Idu paathirko munnadiye. Nu is samshayatmakam. Tarkam, that is you are analyzing whether it is this or that. Or syat, it could be this. Abdingrolya syat. That is, it is an avyaya here. So astashaila gahanam nu vivaswan avivesha jaladhin nu mahim nu. Vivaswan avivesha, the sun has set here. இது கிராதார்ஜுனியத்துல இருக்கிற ஒரு ஸ்லோகம். So கிராதார்ஜுனியத்துல as the moon is setting, it has the as the vivaswana sun, as the sun is setting, has it gone into the Asta Shaila Gahanam, has it gone into the depths of the mountain, western mountain, or into the ocean, or has it even gone into the entire earth? Mahimnu avivesha. பூமிக்குள்ளேயே நுழைஞ்சுடுதா, இல்ல ஜலதி சமுத்திரத்துக்குள்ள நுழைஞ்சுடுதா, இல்ல அஸ்த சைல ககனம், அஸ்தமன சைலத்தினுடைய ககனம்னா அந்த ஃபாரஸ்ட் கானனம். கானனம் து விவேஷ குத்திரவா அகச்சத். இது அடுத்தது சியாத் கிஞ்சின் ந உபபத்தியதே. சியாத் கிஞ்சின் நோபபத்தியதே, எதுவுமே கிடைக்கலையா அப்படிங்கிறார். இது நான் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல I'll probably go over this again. சரியா? Stop.